అబోవ్ 30 ఉన్న ప్రాపర్ కంబషన్ జరగదు, బిలో 9 ఉన్న కంబషన్ జరగదు, కంబషన్ ఆగిపోతుంది. లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుందమ్మా. సో ఇన్ దిస్ రేంజ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్. ఇన్ దిస్ రేంజ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, లెస్. ఈ రేంజ్ లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఉన్న కంబషన్ జరగదు, ఈ రేంజ్ లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఉన్న కంబషన్ జరగదు. సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఆప్టిమమ్ రేంజ్. ఓకే, ఆప్టిమమ్ రేంజ్ ఈజ్ 9 to 30. 9-30 మధ్యలో ఆప్టిమమ్ రేంజ్ ఉండాలి. ఏం తింటున్నావురా? పొద్దున్నే టిఫిన్ తినేకి వచ్చావా? నోడు ఏమి తలకెళ్ళి నోళ్ళు పొద్దునే తింటున్నారు కూర్చొని. ఇంక 5 నిమిషాల ముందు తినలేవా? ఇది కూడా రికార్డ్ కాల. తింటున్నారు పిల్లలు క్లాస్లోని. ఆ ప్రిన్సిపల్ చూస్తారు, సార్ మీ క్లాస్లో తింటున్నారా? సియర్ దిస్ ఈస్ ద క్రిటికల్ P theta diagram, pressure versus a crank angle. So already we have discussed this, pressure versus crank angle. Okay, next we have discussed about normal and abnormal combustion. We have discussed about normal and abnormal combustion. This is normal combustion, this is abnormal combustion. I will revise it. So a fuel ignition start kavalante either it should reach self ignition temperature. Every fuel will be having self ignition temperature. So a self ignition temperature reach a delay period. It has to overcome delay period. A delay period kuda overcome aithe it will sustain own reaction. Adanta kade reaction jarugutundamma. Okay, chemically sustained reaction adanta kade cheseskuntu. No need of giving any spark. External spark lekokunda adanta kade burn aitundamma. That is called, so if it reaches self ignition temperature and overcome delay period. I told you delay period. Okay, the delay period will decrease. Or again I have told you that if the delay period decreases, see here, if the temperature of the combustion chamber increases, if the temperature of the combustion chamber increases, the time delay period will decrease. By the concept is very important. Okay, local temperature, engine temperature increase the delay period. What is the delay period? Physical delay and chemical delay. Okay, physical delay and chemical delay, the delay time will decrease. With increase the temperature. Temperature perige koddi the delay period will decrease. Okay, this is very important. Auto ignition theory. With this, based on this theory, we have summarized some concepts. Okay, what is pre-ignition also we have studied. Then, so factors affecting detonation or knocking in SI engines. These things we have studied. Factor affecting detonation or knocking in SI engines. So compression ratio, supercharging, increasing inlet temperature, increasing load, advancing the spark. Advancing the spark, flame travel distance, spark plug location, location of exhaust valve, engine size, turbulence, engine speed, octane number, air fuel ratio. Okay, these all things, these are the factors which affect combustion in an SI engine. Okay, these are the factors we have studied. How many factors raskunara? How many factors we have taken? Very very important factors. 13 factors will influence the combustion phenomenon in SI engines. Okay, ide factors CI engines kuda chuskunnamamma. Remember these factors. Remember knocking. Remember auto ignition theory. Remember the factors affecting knocking in an SI engine. Remember combustion phenomenon in SI engine. So all these things you have to remember. So, kuchama. Okay. So we have completed combustion in SI engine. Petrol engine lo combustion complete chesamma. Let us go to combustion in CI engine, diesel engine. So we have two types of engine. We have two types of engine, combustion in SI engine, combustion in CI engine. Okay. So recently I have seen in paper and YouTube, one fellow has designed a 6-stroke engine. Recently చూసానమ్మా. ఎక్కడ ఆ వ్యక్తి ఇక్కడే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వ్యక్తి 4-stroke 6-stroke engine design చేసి the engine is giving 130 to 200 kilometers mileage వస్తున్నాం. ఎవరో లేమ, he is not mechanical engineer. 20 years.
20 years ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత హీఎస్ డిజైన్ ది ఇంజిన్. సో 6-stroke ఇంజిన్ డిజైన్ చేసాము, నేను చూశాను. సో అది షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా, మీరు చూసారు. సో యూట్యూబ్లో చూడండి, 6-stroke ఇంజిన్ డిజైన్ బై ఆంధ్ర పర్సన్. ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీర్ కాదమ్మా. సో ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు, నేను ఒక ఇంజిన్ డిజైన్ చేయాల, ఇప్పుడు ఉండే ఇంజిన్ కన్నా బెటర్ ఇంజిన్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉండే ఇంజిన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ లెస్ మైలేజ్. వై మై ఇంజిన్ షుడ్ గివ్ మోర్ మైలేజ్. కాబట్టి నేను ఏం చేయాలన్నప్పుడు వై కాంట్ ఐ డిజైన్ 6-stroke. 4-stroke చూసామమ్మా, 1, 2, 3, 4, 4-stroke ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆయన 6 strokes ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసి ఒక ఇంజిన్ డిజైన్ చేశారు. ఓకే, మెకానిక్ ఆయన, హీజ్ ఎ మెకానిక్, హీ నాట్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్. సో ఆయన రీసెర్చ్ చేసి ఆయన కష్టపడి 20 years హార్డ్ వర్క్ చేసి ఒక 6-stroke ఇంజిన్ డిజైన్ చేశారు. ఎనీబడి కెన్ డూ, ఏమంటే ఫోకస్ ఉండాలంతే. సో నేను చేయాలని 20 ఏళ్ళు పట్టింది ఆయనకి. మీకు 5 ఏళ్ళే పట్టచ్చు, మీకు 3 ఏళ్ళే పట్టచ్చు, బికాజ్ యు ఆర్ ఇంజనీర్స్. ఆయన ఇంజనీర్ కాబట్టి ఆయనకు అన్ని ఏళ్ళు పట్టింది. మీరు డెప్త్గా చేస్తే, ఫోకస్గా చేస్తా అంటే మీకు 3 ఏళ్ళే పెట్టచ్చు టు డిజైన్ ఏ న్యూ ఇంజిన్. ఓకే, సో ఎనీబడి కెన్ డూ, బట్ యూ షుడ్ బి ఫోకస్డ్. ఒక గోల్ పెట్టేసినామంటే, గోల్ ప్రకారం మీరు వెళ్ళారంటే ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఎవరో చదువులేనోడు డిజైన్ చేసినప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు అందరూ డిజైన్ చేయలేరు. ఓకే, ఎనీబడి కెన్ డూ. బట్ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇంకా బెటర్ గేమ్ చేస్తే ద సొసైటీ విల్ బి హ్యాపీ. ఇలాంటి ఇంజిన్స్ వల్ల సొసైటీ ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది. 200 kilometers అంటే మీ బజాజ్ ఆర్ యువర్ స్ప్లెండర్ ఎంత వస్తుందమ్మా, మహా అంటే 70 కదా. 100cc స్ప్లెండర్ విల్ బి 70. ఆ డబల్ వచ్చినారు 140 ఇచ్చిందంటే మీకే మేలు కదా. హ్యాపీ 140 kilometers, 1 లీటర్కి 140 kilometers అంటే 1 month యూ కెన్ ట్రావెల్. ఓకే, అంత 140 to 200 kilometers వస్తుంది. సో వెరీ పెట్రోల్ కన్సంప్షన్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఓకే, ఆయన ఆలోచించారు కదా, డిజైన్ చేశారు. అది ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసామని తెలియదు, బట్ హీ హాస్ గివెన్ ద వాల్యూస్. నేను డిజైన్ చేసిన 6-stroke ఇంజిన్స్, మై మైలేజ్ ఆఫ్ ద బైక్ ఈస్ 140 to 200 kilometers ఆయనే చెప్పారు. అది కంపెనీస్ వాటి తీసుకుంటా లేదా వాళ్ళ ఇష్టం. కంపెనీ వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యి, ఒకవేళ ఈ డిజైన్ బాగుంది, చాలా టెక్నికాలిటీగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అన్నప్పుడు దే విల్ టేక్ దట్ డిజైన్. అమౌంట్ ఇచ్చేసి 100 crores 200 crores ఇచ్చేసి, నాకు పేటెంట్, మాకు ఇంజిన్ ఇది మళ్ళీ ఎవరు మీరు అమ్మకూడదు, ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ మాకే కావాలి, మేము మీకు అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాం. డిపెండ్స్ ఆన్ దట్. సో దానివల్ల వాళ్ళకి లాభాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఆ బజాజ్ కంపెనీ అన్న, హోండా కంపెనీ అన్న, సుజుకి కంపెనీ అన్న, వాళ్ళకి లాభాలు ఉంటే, ఒకవేళ ఈ ఇంజిన్ డిజైన్ మేము మా కంపెనీలో పెట్టుకుంటే మా ఇంజిన్ సేల్స్ అవుతాయి, ఎవ్రీబడి విల్ యూజ్ మై ఇంజిన్ అన్నప్పుడు దే విల్ టేక్ దట్ కాన్సెప్ట్. 100 crores అనేది తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే రానున్న కాలంలో వాళ్ళు ఆ ఇంజిన్ తో బైక్స్ డిజైన్ చేశారంటూ, సో మెనీ ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇంజిన్స్. హోండా షైన్ కానీ, హోండా యూనికార్న్ లో కానీ ఆ ఇంజిన్స్ పెట్టారనుకో, సక్సెస్ అయిందనుకో, మైలేజ్ ఎక్కువ వచ్చి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ దట్ ఇంజిన్స్. డెఫినెట్లీ ఆ కంపెనీ రెప్యుటేషన్ పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కంపెనీ సేల్స్ పెరుగుతాయి. కంపెనీ సేల్స్ పెరిగిందంటే 1000 crores వచ్చేస్తాయి. 100 crores ఈజీగా పెడతారు వానికి. పోతే 100 crores ఇచ్చేస్తా నాకేం. బట్ వాట్ ఎవర్ హీ డిజైన్ నో, అది టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఏదో పేపర్ పైన చూపించారు, ఒకసారి రన్ చేసి చూపించారు కాదు. లాంగ్ రన్, ఆఫ్టర్ 5 years, ఆఫ్టర్ 10 years కూడా ఆ ఇంజిన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, రిలయబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, ఎమిషన్స్ తక్కువ ఉండాలి, రిలయబుల్గా ఉండాలి, లాంగ్ లైఫ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ చూసుకుంటే అప్పుడు కంపెనీ వారు అప్రోచ్ చేస్తారు. ఓకే, మేము చేయలేని పని మీరు చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం, మాకు ఇంజిన్ ఇచ్చేసేయండి. ఆర్ యు వర్క్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ, విల్ మేక్ యూ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్, సీనియర్ ఇంజనీర్ ఇన్ అవర్ డివిజన్ అంటారు. ఓకే, సో మార్కెట్లో చూపించేది వేరే అమ్మా, రియల్ లైఫ్లో చూపించేది వేరేగా ఉంటుంది. ఓకే, సో హైప్ చేసేది దిస్ పేపర్ కానీ టీవీలో హైప్ చేస్తారు మనుషుల్ని, బట్ రియల్ లైఫ్ చూసినప్పుడు వేరే రకంగా ఉంటున్నాను. హైప్ చేసింది చూసారా, రీసెంట్లీ 1 woman PhD వచ్చిందని, కెమిస్ట్రీలో PhD వచ్చిందని హైప్ చేస్తారా. బీద ఆమె కష్టపడి చేసిందని. ఆయన దగ్గర నాలెడ్జ్ లేదమ్మా, నథింగ్ హీ హ్యాస్. సపోర్ట్ చేశారు, బట్ ఆమె ఆ సిచ్యువేషన్ ఫోటో చూసి అందరూ ఏమనుకుంటారు, బీద ఆమె ఇంత హై చేసిందని. బట్ షీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ నాలెడ్జ్. PhD అని పేపర్లో చూస్తున్నాం కానీ అక్కడ చాలా మంది PhDలు వచ్చినాయి ఎస్కే యూనివర్సిటీలో. సో మనం ఏం చేసి హైప్ చేసేసుకున్నాం ఆమెని. ఆమె స్టిల్ హీజ్ లైక్ ఏ లేబర్, ఇంకా జాబ్ లేదు ఆమెకి. ఓకే, ప్రాక్టికల్ కండిషన్స్ వేరే, మన ఫోటోలో చూసేది వేరే, యూట్యూబ్లో చూసేది వేరే అమ్మా. సో ప్రాక్టికల్ కండిషన్స్ పోతే వేరే రకంగా ఉంటాయి, మనం హైప్ చేసుకుంటాం అంతే. సో అలాంటి ఇంజిన్స్ కూడా చెప్పలేం.
బయట కనపడేది ఆ ఇంజిన్ ఈజ్ గివింగ్ దట్ దిస్ అంటారు, కానీ ప్రాక్టికల్లో పోయినప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కండిషన్స్. అలా ఉంటే కంపెనీస్ వారు పరిగెత్తుకుంటూ తీసుకునేవారు. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే అమ్మా, let us talk about combustion in CI engine. So we have discussed in combustion in SI engine. Let us discuss combustion in CI engine, diesel engine. Take down combustion in diesel engine. Let us go with the science. Science paranga anni chadudamamma. Okay, let us take the help of science and we will design this engines, or we let us understand the concepts in combustion in CI engine. Okay, stages of combustion in CI engine, diesel engine. CI means compression ignition engine. If somebody asks you what is SI, means spark ignition. What is CI mean? Compression ignition. Compression ignition engines are called diesel engines, where we take diesel as a fuel inside this engine. ఈ ఇంజిన్లో కంబషన్ ఇగ్నిషన్ ఇంజిన్లో డీజిల్ ఫ్యూయల్ వాడతాం. పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ వాడామంటే ఇంజిన్ చెడిపోతుందమ్మా, త్వరగా చెడిపోతుంది. డీజిల్ ఇంజిన్లో పెట్రోల్ వాడామంటే ఇంజిన్ చెడిపోతుంది. బికాస్ దట్ ఇంజిన్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ డీజిల్ ఫ్యూయల్. సిఏ ఇంజిన్ ఈజ్ డిజైన్ ఓన్లీ ఫర్ డీజిల్ ఫ్యూయల్, బికాస్ డీజిల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లో సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. డీజిల్కి సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుందమ్మా. సో నువ్వు డీజిల్లో పెట్రోల్ వేసావనుకో, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ బర్న్. ఎందుకంటే పెట్రోల్కి సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ డీజిల్ ఇంజిన్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ లో సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఫ్యూయల్స్. డీజిల్ ఇంజిన్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే లో సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ ఫ్యూయల్సే వాడాలి, దాంట్లో హై సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్స్ వాడకూడదు, హై సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఫ్యూయల్స్ వాడకూడదు. సో పెట్రోల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఓకే, డీజిల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లో సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. సో డీజిల్ ఇంజిన్లో లో సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్లే వాడాలి, బయో డీజిల్ కానీ డీజిల్ కానీ కమర్షియల్ అవైలబుల్ డీజిల్ కానీ. సో డీజిల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఆ ఫ్యూయల్స్ డీజిల్ ఇంజిన్లో వాడాలి, అప్పుడే కంబషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ సీ హియర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కంబషన్. ఫస్ట్ ఈజ్ ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్. సో ఇన్ ద డీజిల్ ఇంజిన్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిలే. సో I have told you what is a delay. So once the air and fuel mixture comes inside the cylinder in a petrol engine, సో ఆల్రెడీ మిక్స్ అయ్యి వస్తాయి కాబట్టి ఫిజికల్ డిలే అనేది పెట్రోల్ ఇంజిన్లో ఉండదు. కంబషన్ ఫినామినన్లో పెట్రోల్ ఇంజిన్స్లో ఫిజికల్ డిలే ఉండదు, ఓన్లీ కెమికల్ డిలే ఉంటుంది. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫిజికల్ డిలే ఆల్సో. ఇన్ ఏ డీజిల్ ఇంజిన్ వీ హ్యావ్ ఫిజికల్ డిలే. వై మీన్స్ నువ్వు కంప్రెస్డ్ ఎయిర్లోకి ఫ్యూయల్ పంపిస్తున్నావు అమ్మా. డీజిల్ ఇంజిన్లో యూఆర్ కంప్రెసింగ్ ద ఎయిర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్లోకి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నావు. డీజిల్ ఫ్యూయల్ రెండు మిక్స్ కావాలి, ఫిజికల్గా మిక్స్ కావాలమ్మా. సో దెన్ ద టైమ్ విల్ టేక్స్ 0.001 సెకండ్ టైం తీసుకుంటుందమ్మా ఫిజికల్గా మిక్స్ కావడానికి. ఎయిర్ అండ్ డీజిల్ మిక్చర్, ఎయిర్ అండ్ డీజిల్ ఫ్యూయల్ రెండు మిక్స్ కావడానికి ఫిజికల్ డిలే విల్ టేక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ డిలే. దెన్ కెమికల్ డిలే. వాట్ ఈస్ కెమికల్ డిలే? మిక్స్ అయినాక సడన్గా ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ కాదు, కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కావడానికి సర్టెన్ టైం పడుతుంది. టు స్టార్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ డిలే. టోటల్ డిలే ఈస్ కాల్డ్ ఇగ్నిషన్ డిలే. ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, మా ఫ్యూయల్ డీజిల్ లోపలికి వేస్తేనే బర్న్ కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ సర్టెన్ టైం. దట్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ 0.0001 సెకండ్స్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. దట్ డిలే పీరియడ్ 0.001 సెకండ్ ఆగి బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకలా అంటే టు మిక్స్ ప్రాపర్లీ, ఫిజికల్ డిలే జరగాలి. వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ డిలే అంటే డీజిల్ మాలిక్యూల్స్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ప్రాపర్ మిక్స్ కావడానికి టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ డిలే. మిక్స్ అయిన తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కావడానికి ఒక టైం పడుతుంది. That is called chemical delay. In a diesel engine, we have two types of delay. In a petrol engine, we have only one type of delay. Why means petrol engine munde mix ayi lopaliki vastundamma, munde physical ga mix ayi lopaliki vachestundi kabatti no delay, no physical delay, only chemical delay. But in a diesel engine, we have both physical delay and chemical delay. Okay, next, uncontrolled combustion. I will tell you what is uncontrolled combustion. మా డీజిల్ ఇంజిన్లో నువ్వు డీజిల్ సప్లై చేస్తేనే వెన్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ వెరీ కోల్డ్ కండిషన్, ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ ఇంజిన్ అమ్మా, నువ్వు డీజిల్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో చాలా సౌండ్స్ వస్తాయి. డీజిల్ ఇంజిన్ చూసుకోండి, కంబషన్లో చాలా సౌండ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే నువ్వు డీజిల్ ఫ్యూయల్ సప్లై ఫ్రమ్ ద ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ సప్లై చేస్తానే దెర్ ఈజ్ మచ్ డిలే, ఫిజికల్ డిలే కెమికల్ రెండు డిలే ఉంటాయి, ఎక్కువ డిలే ఉంటుంది. డిలే ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మచ్ టైం.
ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం వల్ల మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ లోపలికి వచ్చేస్తాయి. మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ లోపలికి వచ్చేసి సడన్ గా కంబషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సడన్ కంబషన్ జరిగినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్ అన్కంట్రోల్ కంబషన్. స్లోగా కంబషన్ జరగదమ్మా, ఎక్కువ పార్టికల్స్ అట్ ఏ టైం కంబషన్ జరుగుతాయి. అన్ని పార్టికల్స్ ఒకేసారి కంబషన్ జరిగితే సడన్ కంబషన్ జరిగితే అన్కంట్రోల్ కంబషన్ అంటున్నారు. డీజిల్ ఇంజిన్ లో ఫస్ట్ లో జరుగుతున్నది. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ మీన్స్ వెన్ ద డీజిల్ ఇంజిన్ అట్ కోల్డ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ లెస్. డీజిల్ ఇంజిన్ లో టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ ఉంటుందమ్మా. దెర్ ఈజ్ లెస్ టెంపరేచర్, ఐ టోల్డ్ యూ, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే దానికి డిలే పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆటో ఇగ్నిషన్ థియరీ, అకార్డింగ్ టు ఆటో ఇగ్నిషన్ థియరీ, ద టెంపరేచర్ లెస్, ద టైమ్ డిలే పీరియడ్ విల్ బి మోర్. ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ ఎక్కువ ఉందంటే మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ అకామిలేట్ అవుతాయి డీజిల్ ఇంజిన్ లో. మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద డీజిల్ ఇంజిన్. మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ ఒకేసారి బర్న్ అవుతాయి. ఓకే, మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ ఒకేసారి బర్న్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్కంట్రోల్డ్ కంబషన్ అంటారు. ఆ కంబషన్ ని అన్కంట్రోల్డ్ కంబషన్ అంటారు. నిద్రపోతున్నారు ఏంరా, ఫస్ట్ వీక్ నిద్రపోతారు ఎక్కడా రా, ముందర ఇంకొకని రా, నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ ముందర రానమ్మా. ఇంక నేను ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, నేను ఫిజికల్ డిలే, సెల్ ఫోన్ చూడొద్దురా, వేస్ట్ సెల్ ఫోన్ చూడొద్దురా నైనా. ఏ కాల్ పట్టుకోవాలా చెప్తున్నా అంటే ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారమ్మా, ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ఇగ్నిషన్ ఫ్యూయల్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ టు ద కంప్రెస్డ్ ఎయిర్. సో సమ్ డిలే విల్ టేక్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ డిలే. వాట్ ఈస్ కెమికల్ డిలే? టు స్టార్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్ దర్ ఈస్ ఎ డిలే పీరియడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ డిలే. కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కావడానికి సర్టెన్ డిలే అవుతుంది సార్ ఫర్ ఎనీ ఇంజిన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ డిలే. కెమికల్ ది సస్టైన్డ్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కావాలంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డిలే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ డిలే. నెక్స్ట్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ లోనే అన్కంట్రోల్ కంబషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అట్లా కోల్డ్ కండిషన్స్, మార్నింగ్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంజిన్ చాలా కోల్డ్ గా ఉంటుందమ్మా. ఇంజిన్ కోల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ వెరీ లెస్, ద ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ విల్ బి మోర్. ఇగ్నిషన్ డిలే ఎక్కువ ఉంటుంది, 0.01 సెకండ్ ఉంటుందమ్మా, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇగ్నిషన్ మోర్ ఉంటుంది. 0.01 అంటే మోర్, 0.001 అంటే లెస్ అని కదా. సో 0.01 సెకండ్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా ఇగ్నిషన్ డిలే. కాబట్టి ఫ్యూయల్ లోపలికి వచ్చే కొద్దీ బర్న్ కాదు, ఫ్యూయల్ ఎంత వేసినా ఫ్యూయల్ బర్న్ కాదు. సడన్ గా ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోతాయి లోపల, సడన్ గా కంబషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్కంట్రోల్ కంబషన్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ లో అన్కంట్రోల్ కంబషన్ జరుగుతున్నాం. ఇంజిన్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సర్టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కిపోతున్నాం. ఇంజిన్ విల్ బి హీటెడ్ అప్. 100 కిలోమీటర్ 50 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కుతుంది. ఇంజిన్ హీట్ ఇచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగితే ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ విల్ డిక్రీజ్. ఇఫ్ ద ఇగ్నిషన్ డిలే పీరియడ్ విల్ డిక్రీజ్ చేసిన అన్కంట్రోల్డ్ కంబషన్ విల్ స్టాప్. ఓకే, మోర్ ఫ్యూయల్ విల్ నాట్ బి అక్యుములేటెడ్ అట్ ద టైం. ఫ్యూయల్ వేస్తేనే బర్న్ అవుతుంది, ఫ్యూయల్ వేస్తేనే బర్న్ అయిపోవాలి. ఫ్యూయల్ డిలే అయిందంటే ఎక్కువ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ లోపల అక్యుములేట్ అయిపోతాయి. ఎక్కువ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ లేట్ జరిగిందంటే డిలే, దిస్ కంబషన్ లేట్ జరిగిందనుకో, మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్, సడన్ ఇట్ విల్ బర్న్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్కంట్రోల్ కంబషన్. టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ ద టైమ్ డిలే విల్ డిక్రీజ్. సో ఫ్యూయల్ సప్లై చేస్తే బర్న్ అవుతుంది. సో మోర్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ ఒకేసారి అక్యుములేట్ కావు డీజిల్ ఇంజిన్ లో ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో అన్కంట్రోల్ కంబషన్ ఉంటుంది, తర్వాత కంట్రోల్ కంబషన్, తర్వాత దెన్ కంట్రోల్డ్ కంబషన్. నౌ ఫస్ట్ అన్కంట్రోల్ కంబషన్, తర్వాత కంట్రోల్డ్ కంబషన్, తర్వాత ఆఫ్టర్ బర్నింగ్. వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్ అంటే కొన్ని ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సైకిల్ ఏవైతే బర్న్ కాకుండా మిగిలిపోయింటాయో దట్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ విల్ బి స్టిక్ ఆన్ టు ద వాల్స్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. ఆ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఈ సైకిల్లో బర్న్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్. కొన్ని ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ పాత సైకిల్, లాస్ట్ సైకిల్, ఎవ్రీ సైకిల్ రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది కదమ్మా. ఇన్ ద ప్రీవియస్ సైకిల్లో ఏవైతే పార్టికల్స్ బర్న్ కాకుండా లోపల సిలిండర్ లో మిగిలిపోయి ఉంటాయి, ఆ ఫ్యూయల్ పార్టికల్ ఈ సైకిల్లో బర్న్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఇన్ అవర్ డీజిల్ ఇంజిన్. అదే అమ్మా ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ద టైమ్ టేకెన్ at the beginning of injection and attainment of chemical reaction condition is known as physical delay. The time taken at the beginning of injection లోపల చేస్తేనే అటైన్మెంట్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కాకముందు జరిగే డిలేని ఫిజికల్ డిలే అంటాం.
During this delay, the fuel mixed with air reaction start slowly and ignition take place. So mixing అయ్యేటప్పుడు టైం పడుతుందమ్మా. ఓకే, ఫిజికల్ డిలే అంటారు. In CA engine, ignition delay means both physical and chemical delay. Whereas in SI engines, ignition delay means only chemical delay. Okay. As soon as the fuel is injected into the combustion chamber, the fuel mixes with air. This time spent in the process is known as physical delay. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఫ్యూయల్ ఇంజెక్ట్ చేస్తేనే బంద్ కాదు, మిక్స్ కాదని టైం పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఫిజికల్ డిలే. తర్వాత సర్టైన్ ప్రీఫెన్ రియాక్షన్స్ స్టార్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద ఫ్యూయల్ బర్న్ ఆటోమేటికలీ and the time consumed during this process is known as chemical delay. Okay.